गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। छेल्ले आपने सार्थक अंको विषे माहिती मळता था, सार्थक अंको और सार्थक संख्या। तो एनी अंदर घणा बधा आपने नियमों जोई गया था। एमांथी तमने एक ज नियम खास लखायो हतो के शून्य क्यारे लेवा अने शून्य क्यारे न लेवो। एक नियम तमे खास याद राखो तो सार्थक संख्या नक्की करी शकाय। अंको अथवा सार्थक संख्या तो आना माटे जो कि आपने नियमों तो टोटल जोया था कि कोईपण भौतिक राशि एनु मापन है तो मापन अंदर धारो के एल बराबर लंबाई 4.700 मीटर है। तो आनी अंदर एकम परिवर्तन करता तो कि आनी अंदर सार्थक अंको बदलाई सके नहीं। आनी अंदर टोटल 4 सार्थक अंक है, 4700। हवे 4 तो 4 बदलाई सके नहीं। पण एकम ज्यारे परिवर्तन करता है तो धारो कि तमे आने सेंटीमीटर में फेरवो तो आने आम लखी शकाय, अने धारो कि मीटर मिलीमीटर में फेरवो तो आ रीते लखी शकाय, किलोमीटर में फेरवो तो ए रीते लखी शकाय। तो अहींया आपने एक जे अहींया द्विधा हती के आपने एक नक्की कर्युं हतुं के पूर्णांक संख्या होय के शून्य क्यारे न गणवा तो एक करता नानी संख्या धारो कि आ रीते होय 0.0042 तो आगळना शून्य गणवाने अने धारो कि 420 होय तो पूर्णांक संख्या तो पाछळना शून्य गणवाने। आपने आ एक नियम व्यापक नियम नक्की कर्यो जे शून्य। तो आनी अंदर तो जो आ शून्य तमे गणो नहीं तो आमा 400 सार्थक संख्या 4 आमा 4 अने आमा 2 थाय। तो आ नियम आपने जे नक्की कर्यो तेनी अंदर आ एक अपवाद रूप है। तो आवी स्थितिमां तमारे खरेखर शुं करवुं तो के 4.700 होय आ मीटर में हो तो आने आमे लखी सको 4.700 गुणिया 10 नी अहींया सेंटीमीटर तमारे जोईए तो -2 हो तो +2 घात कर दियो तो आ प्रश्न दूर थई जाए। प्लस घात कर दो तो आ एक प्रश्न दूर थई जाए। पछी धारो के तमे मिलीमीटर में चेन्ज करो तो 4.700 गुणिया 10 नी 3 घात मिलीमीटर। तो हवे जो तमे घातना संदर्भ में लखो कोईपण ने वैज्ञानिक ढबे लखवानुं पसंद करो। कोईपण एकम ज्यारे एक एकम मांथी बीजा एकम में जाओ तो वैज्ञानिक संकेताक्षरनो उपयोग करवानो के कोईपण संख्याने ए वडे अने एनी घात 10 ना 2 घात वडे दर्शावो तो आवो क्यारेय प्रश्न न रही। आमां सार्थक अंकोनी संख्या 4 आमांय 4 अने आमां पण केटली है 4 पण अहींया तमे जो एनो दशांश स्थान बदलावो तो सार्थक अंक संख्या बदलाय जाय। એટલા માટે જનરલી તમારે જ્યારે એક એકમ પદ્ધતિમાંથી બીજી એકમ પદ્ધતિમાં જાઓ તો 10 ની ઘાતમાં જ ફેરફાર કરો। અહીંયા જો હંમેશા ધારો કે આને આમ લખ્યું હોય તો a ગુણ્યા 10 ની 2 ઘાત है तो आ संख्या हमेशा ए संख्या 10 थी नानी होवी જોઈએ। ए संख्या કેટલી હોવી જોઈએ 10 થી નાની ન હોય તો તમે અહીંયા રાઉન્ડ ઓફ કરીને મળી શકે। અને આ 10 ની જે ઘાત છે એ ક્રમ બતાવે કે આ માપ 10 ની 3 ઘાતના ક્રમનું है। आपने घनी वखत कहता है कि पृथ्वीनु दળ है 10 ની 24 घातना क्रमनु। एनो मतलब आगळ अंक हशे 1 થી 10 पण एनी घात केटली हशे 10 ની 24 घात। धारो कोई व्यक्तिनु आपने मनुष्यनु दળ लई 10 ની 2 घातना क्रमनु किलोग्राम तो एनो मतलब आगळ 1 2 3 4 कोई पण नंबर होई सके 0.1 2 3 पॉइंट नंबर होय पण 10 ની 2 घातना क्रमनु एवुं गणी शकाय। तो हमेशा खास ध्यान राखो ज्यारे आपणे दाखला गणता होय तो कोई पण अंक आवे तो एने हमेशा आ रीते दर्शावવાનો प्रयत्न करी एक अंक पछी पॉइंट अने बाकीनी बधा ज जे अंक है 10 ની घात पर दर्शावવાનો प्रयत्न करे जेथी करीने आ प्रकारनी मुश्केली दूर थई शके। तो आ एक बाबत खास याद राखवानी। अने एक लास्ट बाबत है तमारे एमां छठी आपेली है। आ बधा नियमों तो तमने एक ज नियममां आपी दीधा એટલે વધુ નિયમ તમારે યાદ નથી રાખવાના પણ એક લાસ્ટ છઠ્ઠી બાબત આપેલી એ ખાસ એક યાદ રાખવાની કે ગણિતની અંદર જો मैथमेटिक्स अंदर कोई पण अंक होय ए हमेशा चौक्कस ज होय तो एना सार्थक अंक अनंत होय। धारो कि तमे त्रिज्या मेळवो तो त्रिज्या एटले शुं थाय तो कि व्यासना छेदमां 2 r बराबर d/2 तो 2 चौक्कस छे ए 2 तमे लखो तोय भले 2.0 लखो तोय भले 2.00 लखो तोय भले 2.000 लखो तोय भले पण धारो कोईनो व्यास तमे माप्यो अने व्यासनी किंमत 2 थई 2 सेंटीमीटर तो तमे आम न लखी सको 2.0 सेंटीमीटर आ इक्वल न थाय 2.00 सेंटीमीटर आ इक्वल न थाय। आम व्यास माटे तमे न लखी सको कारण के आनो मतलब शुं थाय
કે એક અંકમાં જ સાર્થક અંક છે, આમાં 2 અંક છે, આમાં 3 અંક થઈ ગયા, તો આમ તમે આના માટે ન લખી શકો. પણ મેથેમેટિકલ જે સંખ્યા હોય એ તમે 2 લખો, 2.0 લખો, 2.00 લખો, 2.000 લખો, એમાં કાંઈ ફેર પડશે નહીં, ચોક્કસ અંક હોય. એટલે હંમેશા જે ગાણિતિક સંખ્યા હોય એને અનંત સાર્થક અંક હોય. ધારો કે કોઈનું ક્ષેત્રફળ a બરાબર 4πr² है, કોઈ ગોળા તો 4 है, એ ગાણિતિક સંખ્યા એને અનંત સાર્થક અંક હોય. પાય है, એ ગાણિતિક સંખ્યા है, એને પણ અનંત સાર્થક અંક હોય. તો એના સાર્થક અંક તમે ગણતરી કરતા હોય ત્યારે ધ્યાનમાં ખાસ લેવા નહીં. એ હંમેશા અનંત સાર્થક અંક હોય, એની અંદર ક્યારેય ત્રુટિ ન હોય. એ તમે 2 લખો, 2.0 લખો, 2.00, 2.000 લખો, એમાં કાંઈ ફેર પડે. એટલે ગાણિતિક સંખ્યા હે એની અંદર સાર્થક અંક ક્યારે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા નથી, એને અનંત સાર્થક અંક હોય. બાકી જે ભૌતિક રાશિનું માપન કરતા હોય એના જ સાર્થક અંકનો પ્રશ્ન આવે. ધારો કે અમે ત્રિજ્યાનું માપન કરીએ તો ત્રિજ્યાના સાર્થક અંકનો પ્રશ્ન આવે કે એના સાર્થક અંક આપને જોવા પડે. તો આ એક બાબત ખાસ યાદ રાખવાનું કે ગાણિતિક કોઈ પણ સંખ્યા હોય એને અનંત સાર્થક અંક હોય. હવે પછી જો બીજો એક ટોપિક આપેલો છે, આ સાર્થક અંક સંખ્યાને ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ માટેના નિયમ. તો ગાણિતિક પ્રક્રિયા જ્યારે તમે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ હોય એનો ગુણાકાર કરવાનો થાય, ભાગાકાર કરવાનો થાય, સરવાળો કરવાનો થાય, બાદબાકી કરવાની થાય, તો ગાણિતિક પ્રક્રિયાના નિયમો હે તો ગાણિતિક પ્રક્રિયાના નિયમોની અંદર જો કે કોઈ પણ સાર્થક અંકોની જ્યારે ગણતરી કરતા હોય તો એના માટેના નિયમ કે ધારો કે તમે કોઈક પદાર્થની ઘનતા માપનનો પ્રયોગ કરો. જો ઘનતા માપવી હોય તો તમારે પદાર્થનું દળ માપવું પડે. ધારો કે તમે દળ માપ્યું એ 2.50 કિલોગ્રામ થયું અને એનું કદ માપવું પડે, તો કદ થયું એ 2.4 મીટર ઘન થયું. તો એની ઘનતા તો કે ઘનતા ρ બરાબર દળના છેદમાં કદ, તો 2.50 છેદમાં 2.40. તો અહીંયા જો આ 3 સાર્થક અંક સુધી માપેલા, આ 2 સાર્થક અંક સુધી માપેલું છે. તો આનો તમે જ્યારે ભાગાકાર કરો એટલે ગાણિતિક પ્રક્રિયા કરો, તો ગાણિતિક પ્રક્રિયા કરો 2.50 ભાગ્યા 2.4, તો એનો જવાબ આવશે 1.041666. આમ ઘણા બધા અંક આવે. તો અહીંયા જો કે ખરેખર અહીંયા તમે દળ 2 અંક સુધી દર્શાવો, દળ 3 અંક સુધી દર્શાવો, કદ 2 અંક સુધી દર્શાવો, તો આમાં ચોક્કસતા 3 અંક સુધી, આમાં 2 અંક સુધી, તો આમાં તો ઘણા બધા અંકો આવ્યા. ખરેખર આ દર્શાવવું યોગ્ય નથી. શા માટે? આટલી બધી ખરેખર તો કે ઘનતામાં ચોક્કસતા શક્ય બની શકે નહીં. તો આની અંદર જો આટલા બધા અંક આપણે દર્શાવી શકાય નહીં આમાં, કારણ કે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો એટલે વિશ્વસનીય અંકો ઉપરાંત એક જ અવિશ્વસનીય અચોક્કસ અંક હોવો જોઈએ, બાકીના અંક બધા દૂર કરી દેવા પડે. તો આ ગાણિતિક પ્રક્રિયા કરો ત્યારે કેટલા અંક રાખવા એના માટેના નિયમો છે. તો ગુણાકાર ભાગાકાર માટે જો કે ભાગાકાર આમ તો કેમેસ્ટ્રીમાં તમે જોઈ ગયા હશો કે ગુણાકાર ભાગાકાર માટે જે પણ ભૌતિક રાશિનો ગુણાકાર થતો, આ એક આપણે ઉદાહરણ લીધું ભાગાકાર, કે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિનો ગુણાકાર થાય કે ભાગાકાર થાય, એ ગુણાકાર ભાગાકારમાં જે સંખ્યામાં ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંક હોય એટલા અંતિમ પરિણામમાં રાખો. તો અહીંયા ધારો કે તમે 2 સાર્થક અંક છે, અહીંયા 3 છે, તો અંતિમ પરિણામમાં ઓછામાં ઓછામાં 2 છે અને આમાં 3 છે, તો ઓછામાં ઓછા 2 જ આમાં રાખી શકો. તો અહીંયા તમારે આ બાકીના જે ભાગ છે એને દૂર કરી દેવો પડે. તો દૂર કરવા માટે રાઉન્ડ ઓફના નિયમો છે, એ નિયમો જોઈ, પણ આને તમે રાઉન્ડ ઓફ કરો તો 0.41 છે તો 1 જ આવશે. તો આ રીતે તમે લખી શકો. આમાં 2 જ સાર્થક અંક છે, એના સિવાયના બાકીના બધા જ આને દૂર કરી શકો. 4 અંક છે તો એને દૂર કરી શકાય. એ જ રીતે ધારો કે કોઈ ભૌતિક રાશિનો તમે ગુણાકાર કરો, લંબાઈ છે એ 4.12 સેન્ટીમીટર છે અને પહોળાઈ છે એ 3.2 સેન્ટીમીટર હે. તો લંબાઈ અને પહોળાઈ એટલી, તો આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો L ગુણ્યા B. તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, ધારો કે 4.12 ગુણ્યા 3.2, તો આનો ગુણાકાર 13 પોઈન્ટ આટલો મળશે.
સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. આ બેનો ગુણાકાર આટલો મળશે, ક્ષેત્રફળ આટલું મળશે. તો આની અંદર સંખ્યા 3, આમાં સંખ્યા 2, તો આપણે ઓછામાં ઓછી રાખવાની. તો આને તમે જો દૂર કરી શકાય, તો આનો જવાબ તમે શું લખી શકો? 13 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. અને તમે દૂર કરી દો તો રાઉન્ડ ઓફના નિયમ દ્વારા આને દૂર કરી શકાય. તો 2 જ અંક રાખવા, એટલે ગુણાકાર ભાગાકાર માટે ઓછામાં ઓછી સાર્થક સંખ્યા તમે રાખી શકો. એનાથી વધુ તમારે રાખી શકવાની નથી. પણ એક ધ્યાને રાખવાનું કે ધારો કે તમે અહીંયા ધ્યાનમાં શું રાખવાનું કે ધારો કે ગુણાકાર આ રીતે તમે કોઈક વર્તુળ એનું ક્ષેત્રફળ અથવા તો એક ગોળો એની ત્રિજ્યા તમે માવી 2.41 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થાય, 2.41 સેન્ટીમીટર. આ ગોળાનું પૃષ્ઠફળ કેટલું હશે? ઉપરનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું તો 4πr². તો 4 ગુણ્યા અહીંયા ધારો કે હું 22/7 લઈ લો અને r² એટલે 2.41 સ્ક્વેર લો. તો અહીંયા ગુણાકાર કરો તો આના અંક ધ્યાનમાં નથી લેવાનું કે આમાં તો એક જ અંક છે, તો અંતિમ પરિણામમાં એક નહીં, આ તો અનંત સાર્થક અંક હોય, આના અનંત હોય. તો આને આપણે ગુણાકાર ભાગાકારમાં ચોક્કસ અંકને ધ્યાનમાં નથી લેવાનું. સાર્થક અંક કેના ધ્યાનમાં લેવાનું? આમાં માપન શેનું કરી? ત્રિજ્યાનું. તો આના 3 છે, તો અંતિમ પરિણામમાં 3 જ હોવા જોઈએ. એટલે આ અનંત સાર્થક અંક હોય, આના ધ્યાનમાં લેવાના નથી. આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ગુણાકાર ભાગાકાર માટે. પછી સરવાળા બાદબાકી માટે, કે ધારો કે સરવાળો અથવા બાદબાકી કરતા હોય તો સરવાળા બાદબાકી માટે સરવાળા કે બાદબાકી આપણે કરતા હોય તો ધારો કોઈ વસ્તુની લંબાઈ એ 4.2 સેન્ટીમીટર, એટલે એક સ્કેલ દ્વારા તમે માપો તો 4.2 સેન્ટીમીટર. બીજું વર્નિયર દ્વારા માપો તો ધારો કે આની લંબાઈ 4.24 સેન્ટીમીટર મળે. અને જો તમે સ્ક્રૂ ગેજની મદદથી માપો તો 104 સેન્ટીમીટર મળે. તો જુદા જુદા ધારો જુદા જુદા 3 પદાર્થ, એક સ્કેલ દ્વારા માપો તો એની લઘુત્તમ માપ શક્તિ પોઈન્ટ પછી 1 જ હોય, 0.1 સેન્ટીમીટર હોય, તો આટલી બતાવશે. ધારો કે તમારી પાસે કોઈ સ્કેલ હોય એના મદદથી માપો તો આવું જ માપ આવે, પોઈન્ટ પછી 1 જ અંક આવે. પણ વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી પોઈન્ટ પછી 2 અંક સુધીનું ચોક્કસથી માપી શકાય, અને માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજની મદદથી પોઈન્ટ પછી 3 અંક સુધીનું ચોક્કસ માપી શકાય. આ તો પ્રયોગ કરશો તમે ત્યારે ખ્યાલ આવશે. તો ખરેખર આ 3 ધારો કે સળિયાની લંબાઈ, આ એક સળિયો હતો, પછી બીજો સળિયો હતો અને ત્રીજો સળિયો હતો. 3 જુદા જુદા સળિયાની લંબાઈ, આની લંબાઈ L1, L2 અને L3. તો લંબાઈ તમને ધારો કે આપેલી, ત્રણેયને ભેગા કરવામાં આવે તો કુલ લંબાઈ કેટલી થાય? તો આપણે શું કરવું પડે? L1 પ્લસ L2 પ્લસ L3. આ ત્રણેયનો શું કરવો પડે? સરવાળો કરવો પડે. તો સરવાળો કરશો તો અહીંયા 4 આવશે, અહીંયા 4 આવશે, અહીંયા 5 આવશે અને 9 આવશે. તો આટલા સેન્ટીમીટર આવ્યું. તો આનો મતલબ જો કુલ લંબાઈ L આટલી મળે. L એટલે આ ત્રણેયનો સરવાળો. તો ખરેખર અંતિમ પરિણામમાં આમાં જો પોઈન્ટ પછી 1 જ સાર્થક અંક છે, આમાં બીજા અને ત્રીજાની કોઈ માહિતી તમારી પાસે નથી. આની અંદર જો કે બીજા અંક અને ત્રીજા અંકની કોઈ માહિતી નથી. જો આ અંક તમારી પાસે હોત તો આ સરવાળો કંઈક જુદો હોત. આમાં જો અને ત્રીજા અંકની માહિતી નથી, જો આ માહિતી તમારી પાસે હોત તો પણ આ સરવાળો જુદો હોત. તો આ જો 2 અંક હોય તો આ અંક કઈ બદલી શકે, આ અંક આવે તો આ અંક કઈ બદલી શકે. તો ખરેખર જો આ બંને અંક અનિશ્ચિત છે, કારણ કે એ બદલી શકે એવા છે. તો સરવાળા અથવા બાદબાકી, આમાં તો તમે સરવાળો કરો તો આવા અનિશ્ચિત અંકો આ માપનમાં હાલે નહીં. તો આના માટે જો આને ખરેખર 9.5 તમે લખી શકાય, આને દૂર કરી દેવા પડે. પણ કઈ રીતે દૂર કરવા પડે અને કેટલા અંક રાખવા? તો કે સરવાળા અથવા બાદબાકીમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછા અંક જે સંખ્યામાં એટલા અંતિમ પરિણામમાં રાખો. આમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી 1, આમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 અને આમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી 3. તો ઓછામાં ઓછા 1 છે, તો અંતિમ પરિણામમાં 1 જ રાખવા. બાકીના અંકોને શું કરી દેવા? દૂર, રાઉન્ડ ઓફથી દૂર કરવા. રાઉન્ડ ઓફ મતલબ 5 કરતાં મોટા હોય, 5 કરતાં નાનો, એના નિયમ દ્વારા દૂર કરી દેવા. આમાં 1 જ અંક રાખી શકો, બાકીનાને તમે શું કરી નાખો? દૂર કરી શકો. પછી ધારો કે એમ કે
કે આમાં L2 કરતા L3 નો તફાવત કેટલો હશે, કે બીજી લંબાઈ કરતા પ્રથમ ત્રીજી લંબાઈ અને બીજી લંબાઈ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો, આ બે વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હોય. તો L2 માઇનસ આપણે શું કરીએ L3 ડેલ્ટા L, તો બાદબાકી કરો તો 4.24 માઇનસ 1.104 આ બાદબાકી કરી આપણે. હવે બાદબાકી જ્યારે કરશો તમે ત્યારે શું થશે, જો તો કે અહીં તમે દસકો લેવો, અહીં 10 આવશે, તો અહીંયા 6 આવશે, અહીંયા 3 આવશે, અહીંયા 1 આવશે અને અહીંયા કેટલા આવશે 3. તો આની અંદર જો આ અંક વિશે આપણે જાણતા નથી, આનો આ જે અંક એ જાણતા નથી. જો હોત અહીંયા તો કંઈક અલગ જવાબ હોત, 6 હે એની બદલે કંઈક જુદો જવાબ હોત. તો 6 અનિશ્ચિત છે, એને દૂર કરી દેવો પડે. તો આની અંદર જો બાદબાકીમાં બે સંખ્યાની બાદબાકી, આમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 છે અને આમાં 3 છે. તો અંતમાં તમે ઓછામાં ઓછા જેમાં હોય જ રાખી શકો, તો 2 ઓછામાં ઓછા તો 2 જ રાખી શકો. તો 3 પોઈન્ટ આ 6 ને દૂર કરો તો 4 આવી જાય. 3.14 સેન્ટીમીટર જેટલી આની લંબાઈ થાય. તો આ રીતે તમે આ એક નક્કી કરી શકાય. એટલે સરવાળા અને બાદબાકીમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછી સંખ્યા અને ગુણાકાર ભાગાકારમાં ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંક રાખવા, આ બે નિયમો હોય. તો આ બે નિયમો ખાસ ધ્યાન રાખવાના, કદાચ કેમેસ્ટ્રીમાં તમે જોઈ ગયા હશો. એ સિવાય જો બીજા તમને રાઉન્ડ ઓફના નિયમો આપ્યા કે અનિશ્ચિતતા હોય તો રાઉન્ડ ઓફ તમે કઈ રીતે કરી શકો. તો એના માટેના નિયમો એક ખાસ તમને થોડાક લખાવી દઉં કે અહીં રાઉન્ડ ઓફ કઈ રીતે કરવું. કે હમણાં ધારો કે 1.364 હે, તો આપણે ધારો કે અહીંયા સુધી જ રાઉન્ડ ઓફ કરું, 2 જ અંક રાખવા, બાકીના 2 દૂર કરી દેવા. તો એના માટે જો નિયમ બનાવવાનો કે દૂર થતી સંખ્યા 5 કરતાં મોટી હોય, ધારો કે આપણે આમાં 3 અંક રાખવા, દૂર થતી સંખ્યા જો 5 કરતાં મોટી હોય તો આગળ એક ઉમેરવો, 5 કરતાં નાની હોય તો ઉમેરવો નહીં. તો આ પહેલો નિયમ. ધારો કે આ 5 કરતાં નાની છે તો આમાં કાંઈ ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે તમે આને આમ લખી શકાય. પણ જો દૂર થતો અંક આ રીતે હોત 366, 1.366, ધારો કે 6 દૂર થતો હોત તો આના માટે જો 5 કરતાં મોટો તો આગળ એક ઉમેરી દો, અહીંયા 7 થઈ જશે. તો 1.37 થશે, રાઉન્ડ ઓફ કરો તો 6 દૂર થઈ જાય. એટલે દૂર થતો અંક 5 કરતાં નાનો હોય તો આગળ ઉમેરવા નથી, 5 કરતાં મોટો હોય તો ઉમેરવા. અને જો એક્ઝેક્ટ 5 હોય તો એના માટે નિયમ બનાવે. એક્ઝેક્ટ 5 હોય તો કે જો દૂર થતો અંક 5 હોય, ધારો કે 1 પોઈન્ટ, અહીંયા આ જ ઉદાહરણ આ રીતે 1.365, દૂર થતો અંક 5 હોય તો આગળ એકી સંખ્યા હોય, ધારો કે આના માટે 55 છે. જો 5 ની આગળ એકી સંખ્યા હોય તો એક ઉમેરવો, બેકી સંખ્યા તો ઉમેરવો નહીં. તો આના માટે જો બેકી સંખ્યા આગળ તો 1.36 જ આવશે. આના માટે 1. તો કે આ 5 દૂર કરો તો એકી સંખ્યા તો આગળ શું થશે, 1 ઉમેરાઈ જશે. તો આ એક બાબત ખાસ ધ્યાન રાખવાની, એકી સંખ્યા માટે ઉમેરવો, બેકી સંખ્યા માટે ઉમેરવો નહીં. તો આટલી બાબત તમારામાંથી ખાસ યાદ રાખવાની. ગાણિતિક પ્રક્રિયામાં રાઉન્ડ ઓફના નિયમો હોય. રાઉન્ડ ઓફના જ્યારે નિયમો તમે સરવાળો કરતા હોય, બાદબાકી કરતા હોય, તો વધારાનો અંક દૂર કરવાનો થાય ત્યારે રાઉન્ડ ઓફના નિયમો ખાસ યાદ રાખો. કે દૂર થતો અંક જો 5 કરતાં મોટો હોય તો આગળ ઉમેર દો, 5 કરતાં નાનો હોય તો ઉમેરવાનો જરૂર નથી, એમને દૂર કરી દો. અને 5 હોય તો એકી સંખ્યા તો ઉમેરવો, બેકી સંખ્યા હોય તો નહીં. અને બીજી એક વસ્તુ એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે ઘણી વખત જો કે આના માટે એવું પણ થાય કે 2 અંક છેલ્લા દૂર થતા. આ તો છેલ્લા 1 જ અંકની વાત હતી, ટેક્સ્ટમાં 1 જ અંકની વાત હતી. ધારો કે આ રીતે છે, દૂર થતા અંક 2 અંક હોય તો આના માટે 5 જોતા હતા, બદલે 50 જોવાનું. 50 થી મોટા હોય આ સંખ્યા તો ઉમેરવાનું, 50 થી નાના હોય તો ઉમેરવાનું. અને 50 એક્ઝેક્ટ હોય તો પછી તમારે આ ધારો કે 50 ને દૂર કરી દો તો આગળ એકી કે બેકી સંખ્યા જોવાની. તો એ રીતે દૂર થતા અંક 3 હોય, ધારો કે આ 3 અંક દૂર કરવા તો તમારે 500 જોવાનું. આ એકમ દશક 100 તો 500 જોવાનું. 500 થી મોટા હોય તો ઉમેરવાના, 500 થી નાના હોય તો ઉમેરવાના નહીં. અને એક્ઝેક્ટ 500 હોય તો આગળ એકી બેકી સંખ્યા. એટલે એ રીતે ખાસ, એટલે ટેક્સ્ટની અંદર તો જો 1 જ અંકનો આપ્યું, છેલ્લો અંક દૂર થતો 5 કે 5 કરતાં નાનો મોટો હોય, 2 અંક દૂર કરતા હોય, 3 અંક દૂર કરતા હોય
તો પછી એ રીતે દશાંશ સ્થાન પછીના અંક જોતા જવાના. તો રાઉન્ડ ઓફના નિયમો પણ લગભગ તમે જાણો. તો આટલી બાબત ખાસ તમારે યાદ રાખવાની, ગાણિતિક પ્રક્રિયા સરવાળા બાદબાકી માટે. હવે આના માટે જો તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હે, તો એ ઉદાહરણ છે કે કોઈ ઘન ની બધી જ બાજુનું માપેલું મૂલ્ય 7.203 મીટર છે. તો યોગ્ય સાર્થક અંક સુધી ઘનનું પૃષ્ઠફળ તથા કદ મેળવો. ઘનનું પૃષ્ઠફળ મેળવવાનું અને કદ. એટલે ઉદાહરણ નંબર 2.13 હે. તો એની અંદર જો એક બાજુનું મૂલ્ય આપ્યું, લંબાઈ ધારો કે આપી 7.203 સેન્ટીમીટર આપ્યું ઘનનું. તો યોગ્ય પૃષ્ઠફળ મેળવવાનું. એટલે ધારો કે ઘન હશે તો એની એક બાજુની લંબાઈ આપી, તો બધી બાજુ આમ તો ઇક્વલ જ હોય, તો એનું પૃષ્ઠફળ કેટલું થાય? એટલે કુલ ક્ષેત્રફળ કહે. એ બરાબર, તો એક બાજુનું જો આનું L સ્ક્વેર થાય, તો આવી ટોટલ કેટલી બાજુ હશે? 6. એક અહીંયા, એક એની પાછળ, એ દેખાતી નથી. એક આ બાજુ, આનું L સ્ક્વેર, આનું L સ્ક્વેર, અને 3 બાજુ આવી જ દેખાતી નહીં હોય. તો ટોટલ કેટલી બાજુ હશે? 6. 6L સ્ક્વેર થશે, કુલ પૃષ્ઠફળ થશે. તો આના માટે 6 ગુણ્યા 7.203 નો વર્ગ. તો અહીંયા તમે 6 ગુણ્યા એટલે કે 7.203 એનો વર્ગ કરી નાખો ગુણ્યા 6, તો આટલા અંક મળે 311,299. ઘણા બધા અંક મળે, પણ આટલા અંક તમે રાખો. હવે તમે જો આની અંદર ટોટલ કેટલા અંક છે? 4. આ 6 તો કઈ સંખ્યા હે, સંખ્યાના સાર્થક અંક તમારે ધ્યાનમાં લેવાના નથી. આ એક બાબત ખાસ ધ્યાન રાખો. આ એક ગુણાકાર થાય, કોઈ પણનો વર્ગ એટલે 2 વખત એનો ગુણાકાર હે. તો આના સાર્થક અંક ધ્યાનમાં નથી લેવાના, આના જ લેવાના. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 અને 4 આ અંક જ રાખી શકો. આ 99 દૂર કરી શકો તો આને લખી શકો 311.3 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર લખી શકો. આટલું તો કે કુલ ક્ષેત્રફળ મળે. અને કદ મેળવવું હોય તો કદ એટલે શું થશે? L ઘન. તો 2.703 નો ઘન, 2.703 નો ઘન કરી દેવો પડે. આવશે 7.203 નો ઘન આવશે. આનો ઘન આવશે 7.203 નો ઘન આવશે. તો આના માટે જો કે 7.203 અને એનો ઘન કરશો તો 37374 આવશે. આટલો આવશે. તો આના માટે જો કે આની અંદર 4 જ અંક રાખી શકો, બાકીના બધા રાઉન્ડ ઓફ કરી શકો. એટલે આને તમે રાઉન્ડ ઓફ, આ 4 અંક રાખી શકો. તો આને રાઉન્ડ ઓફ કરો તો 14 છે, એ ખરેખર 50 કરતાં નાના અંક છે, તો ઓટોમેટિક દૂર કરી શકો. તો આને તમે ઘનના સંદર્ભમાં લખી શકો. આટલું કદ થશે. આમ તમે ઘન કરતા હોય, વર્ગ કરતા હોય ત્યારે હંમેશા જે સંખ્યા તમારે આની અંદર માપન ન દર્શાવતી, એના અનંત સાર્થક અંક હોય, એ ધ્યાનમાં લેવાના નથી. તો આ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. આનું પૃષ્ઠફળ એટલે કુલ પૃષ્ઠફળ એટલે કુલ ક્ષેત્રફળ અને કદની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકે. અને એક બાજુનું કહે તો એક બાજુનું પણ તમે નક્કી કરી શકાય. તો આટલી બાબત ખાસ યાદ રાખવાની. એના પછી એક ઉદાહરણ છે કે 2.14 ઉદાહરણ કે 5.74 ગ્રામનો એક પદાર્થ 1.2 સેન્ટીમીટર ઘન જેટલો અવકાશ રોકે છે. તો સાર્થક અંકને ધ્યાનમાં રાખી તેની ઘનતા શોધો. તો અહીં તમને જો એક દળ આપ્યું 5.74 ગ્રામ, અને એ પદાર્થ અવકાશમાં કેટલું કદ રોકે? તો 1.2 સેન્ટીમીટર ઘન કદ રોકે. એટલે એનું કદ આપ્યું છે કે 1.2 સેન્ટીમીટર જેટલો અવકાશ રોકે. અવકાશ રોકે એટલે કદ રોકે છે. તો સાર્થક અંકને ધ્યાનમાં લઈ ઘનતા મેળવો. ઘનતા એટલે હમણાં આપણે સૂત્ર જોયું હતું કે આ ખાસ
ઘનતાનું સૂત્ર યાદ રાખો ને, ઘનતાનો સિમ્બોલ હે રો. રો એટલે m/v, દળના છેદમાં કદ. તો 5.74 છેદમાં 1.2. તો આનો તમે ભાગાકાર કરશો તો ખાસ ધ્યાન રાખો કે ભાગાકારની અંદર જો કેટલા અંક રાખવા, તો કે આમાં 3 છે અને આમાં 2 છે, તો અંતિમ પરિણામમાં 2 જ રાખવાના. 5.74 ભાંગા 1. તો આની અંદર 4. આ રીતે ઘણા બધા અંક આવે, તો આની અંદર 2 જ અંક રાખવાના. આ દૂર થાય તો આ દૂર થતી અંક 500 થી વધુ છે, તો આને દૂર કરી દો તો આગળ એક ઉમેરાઈ જશે. 8 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ઘન, આટલી ઘનતા આવશે. એની ઘનતા કેટલી આવશે? 4.8 આવશે. આને તમે દૂર કરી દો, આગળ એક ઉમેરી દો, તો આ રીતે ઘનતા તમને મળી શકે. તો આમ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકાય. એટલે આ રીતે બધી ગણતરી કરી શકાય. હવે આવા જ તમને થોડાક હોમવર્ક માટે ઉદાહરણ આપું, એટલે સ્વાધ્યાયના દાખલા હે 2.14 જેવા જ. તો પાછળ તમને આપેલા હે. એમાંથી સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 2.11 है કે એક લંબચોરસ પાતળી ધાતુની તકતીની લંબાઈ, પહોળાઈ ને જાડાઈ આપી, પણ ધ્યાન રાખજો 1 મીટરમાં હે, બાકીનું સેન્ટીમીટરમાં. તો જે બધા જ એકમને એક જ એકમ પદ્ધતિમાં ફેરવી દેવા. તો સાર્થક અંકને ધ્યાનમાં લઈ તેનું ક્ષેત્રફળ અને કદ મેળવો. હવે જો લંબચોરસની લંબાઈ 4. તમને આટલી આપી મીટર, પછી પહોળાઈ હે b 1.005 સેન્ટીમીટર હે, અને બીજી જાડાઈ આપી હે 2. એટલે થિકનેસ આપી 2.01 સેન્ટીમીટર. તો કાં તો તમારે જો આને સેન્ટીમીટરમાં ચેન્જ કરતા હોય તો બધો જવાબ સેન્ટીમીટરમાં આવશે, અને જો આ બેને તમે જો આ બેને તમે મીટરમાં ચેન્જ કરો તો જવાબ મીટરમાં. જો આને સેન્ટીમીટરમાં ચેન્જ કરો તો તમારે આને 100 વડે ગુણવા પડે, તો 423 સેન્ટીમીટર થઈ જશે. તો હવે તમે આનો કુલ પૃષ્ઠફળ મળી શકે અને કદ મળી શકે. તો એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, લંબચોરસ તકતી માટે જો તમને ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું અને કદ મેળવવાનું, કદાચ સૂત્ર ન આવડતા હોય તો પાછળ આપેલા છે, તમે કોષ્ટકની અંદર જોઈ શકો. ટેક્સની પાછળ બધા પરિશિષ્ટમાં આપેલા છે, તો એ કેલ્ક્યુલેશન કરજો. અને પછી એની નીચે પણ તમને એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે 2.12, એની પણ એક એ ઓપ્શન ગણજો, કુલ ઓપ્શન કે 12.2 है 2.12 है એનો કે પ્રોવિઝન સ્ટોરની તુલના વડે માપાયેલું એક બોક્સનું દળ 2.30 કિલોગ્રામ મળે. આ બોક્સ માં 2.15 ગ્રામ અને 2.17 ગ્રામ દળના સોનાના 2 ટુકડા મૂકવામાં આવે તો બોક્સનું કુલ દળ કેટલું હશે? કુલ દળ કેટલું હશે એ તમારે અહીંયા નોંધવાનું છે. તો આ એક નોંધવાનું છે અને એક બી કે યોગ્ય સાર્થક અંક સુધી બંને ટુકડાના દળનો તફાત કેટલો હશે. તફાત પણ કેટલો હશે એ મેળવવાનો. એ અને બી આની અંદર 2 કેલ્ક્યુલેશન તમારે કરવાની. કુલ દળ કેટલું હશે અને આ 2. તો આવા ક્વેશ્ચન તમે જુદા જુદા ગણતરી કરી શકાય. તો આ 2 ક્વેશ્ચન એ તમારે ગણતરી કરવાના સાર્થક અંકના સંદર્ભમાં જ છે. એ સિવાય એક કદાચ ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપ એક ક્વેશ્ચન હતો, એમાં તો સાર્થક અંક નક્કી કરવાના હતા. 2.10 છે સ્વાધ્યાયનો 2.10, એમાં અંકો નક્કી કરવાના હતા. તો એ પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખજો, અંકો નક્કી કરવાના. એટલે અહીંયા તમારે જો ઉદાહરણ છે એ હોમવર્કમાં લખવાની જરૂર નથી. ઉદાહરણ નંબર 2.13 અને 14, 13 અને 14 એ હોમવર્કમાં નથી લખવાના. થિયરી પણ હોમવર્કમાં કાંઈ લખવાનું નથી. આ 2 ગણતરી કરવાના, આ 3. આની અંદર સીધા તમે જવાબ લખશો તો હાલશે. 1, 2 અને 3 દાખલા કેલ્ક્યુલેશન કરવાના. આવડે તોય ભલે, ખોટા ગણશો તો સાચા ગણશો, જેવા ગણો એવા તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરીને મોકલાવાના. આમાં ક્ષેત્રફળના સૂત્રમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. લંબચોરસ તકતીનું ક્ષેત્રફળ તમને ખાસ, કદ તો આવડશે LBH અથવા LBT નો ગુણાકાર, પણ ક્ષેત્રફળ લંબચોરસ તકતીનું ખાસ સૂત્ર જોઈ લેજો, એના મદદથી કેલ્ક્યુલેશન કરજો. એટલે આટલા ક્વેશ્ચન હોમવર્કમાં ગણવાના છે. હવે પછી આપણે જો જે ટોપિક છે
એ ટોપિક અંકગણિતીય ગણતરીના પરિણામમાં આવતી અનિશ્ચિતતા નક્કી કરવાના નિયમો, કે અંકગણિતની અંદર કોઈ પણ ગણતરી કરતા હોય તો ગણતરીની અંદર આવતી અનિશ્ચિતતા નક્કી કરવા માટેના નિયમો, ગાણિતિક નિયમો એના વિશે આપણે જોઈએ. આમ તો અંકગણિતની અંદર અનિશ્ચિત કરવાના ગાણિતિક જે બધા નિયમો હોય એ નિયમો ની અંદર ઉદાહરણ દ્વારા તમને સમજૂતી આપેલી, કે ધારો કે પહેલો નિયમ છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ અંકગણિતની ગણતરી કરતા હોય, ધારો કે કોઈ એક લંબચોરસ નું તમે લંબાઈ માપો, એ 16.2 સેન્ટીમીટર જેટલી થાય, અને એની પહોળાઈ માપો તો એ પહોળાઈ 10.2 સેન્ટીમીટર જેટલી થાય. તો લંબાઈ અને પહોળાઈ તમને આપી છે, તો આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો કે ક્ષેત્રફળ એ બરાબર શું થાય? L ગુણ્યા B. તો ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે એ દર્શાવવું હોય તો અહીં તમે જો લંબાઈ અને અહીંયા ગુણાકાર કરો 16.2 અને 10.2, તો એનું ક્ષેત્રફળ તમે કેટલું થશે એ કેલ્ક્યુલેશન તમે કરી શકો. કાનો ગુણાકાર કરો તો 16.2 ગુણ્યા 10.2 તો 16524 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થાય. પણ આમાંથી તમે ખાલી કેટલા અંક રાખી શકો? તો કે આમાંથી ફક્ત આની અંદર 3 છે, આમાં 3 છે, તો આમાં 3 જ રાખી શકો. આને દૂર કરી દેવા પડે. 165 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો ક્ષેત્રફળ આટલું થયું. હવે પ્રશ્ન એ થાય ક્ષેત્રફળમાં ખરેખર ત્રુટિ કેટલી હશે? તો આનું માપન છે એ 0.1 લઘુત્તમ માપ શક્તિ ધરાવતી વિભેદન ધરાવતી સ્કેલની મદદથી કરી. તો આના માપનમાં 0.1 ની ભૂલ હોય, બીના માપનમાં કેટલી હોય? 0.1 ની ભૂલ હોય. કારણ કે કોઈ પણ માપન કરો તો લઘુત્તમ માપ શક્તિ જેટલી ત્રુટિ આવે. સ્કેલની મદદથી માપન કર્યું તો સ્કેલનું લઘુત્તમ માપ 0.1 છે, તો 1 ની ભૂલ આવશે. તો અહીંયા જો કે A બરાબર L ઇન્ટુ B, તો આને આમ લખી શકો ડેલ્ટા અપોન A બરાબર ડેલ્ટા સ્મોલ n અપોન સ્મોલ n ડેલ્ટા B અપોન B. તો અહીંયા જો ક્ષેત્રફળમાં કેટલી ત્રુટિ આવશે? ક્ષેત્રફળનું મૂલ્ય 165. પછી ડેલ્ટા L, તો લંબાઈમાં કેટલી ત્રુટિ હશે? 0.1 ની. કારણ કે 0.1 છે એ કઈ રીતે લીધું કે આપણું સ્કેલની મદદથી માપન કર્યું હોય, તો સ્કેલની મદદથી માપન કર્યું હોય તો આની અંદર 0.1 ની ભૂલ હોય, તો અહીં 0.1 ભાંગ્યા 16.2 પ્લસ ડેલ્ટા B, તો ડેલ્ટા B એટલે આનું સ્કેલની મદદથી માપન કર્યું, તો આમાંય ભૂલ 0.1 ની હશે, તો 0.1 ના છેદમાં 10.2. તો આનું તમે સાદું રૂપ આપો કે ધારો કે 0.1 ભાંગ્યા 16.2 તો 0.00617 સમથિંગ આવશે. પછી 0.1 ભાંગ્યા 10.2 તો એનું 0.00980 સમથિંગ આવશે. હવે ડેલ્ટા A અપોન આનો ગુણાકાર થાય, ડેલ્ટા A 165 આની સાથે આના સરવાળા સાથે ગુણાઈ જાય. આનો સરવાળો કેટલો થશે? તો કે 0.00617 પ્લસ 0.00980 અને એને ગુણ્યા 165. તો આનો જે સરવાળો હોય એને ટોટલ ગુણાકાર કરી દો તો 2.63 સમથિંગ મળે. તો ખરેખર જો આની અંદર ત્રુટિ કેટલી? 0.1 ની. તો આમાં ત્રુટિની અંદર એક જ સાર્થક અંક છે, તો આની અંદર એક જ સાર્થક અંક રાખી શકો. બાકીનો ત્રુટિ જે ડેલ્ટા A મળ્યું, ડેલ્ટા એનું અંદર એક જ સાર્થક અંક રાખવો હોય તો 63 ને દૂર કરી દેવા પડે. તો આના માટે જો કે ખરેખર તમે આને કદાચ લખતા હોય ક્ષેત્રફળ આમે લખી શકો A પ્લસ ઓ ડેલ્ટા A ક્ષેત્રફળ. તો આ ધારો કે 1.6524 અને પ્લસ ઓર માઇનસ 2.63 તમે આમ લખતા હોય એનું મૂલ્ય આટલું છે અને ત્રુટિ 2.63 છે. તો ખરેખર આની અંદર જો 3 જ આંક છે આ બેના ગુણાકારમાં ઓછામાં ઓછા, તો આમાં 3 જ રાખી શકો. 165 પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટિની અંદર કેટલા અંક છે? એક જ સાર્થક અંક છે, તો ત્રુટિમાં એક જ રાખવાનો, 63 ને દૂર કરી દો તો અહીં 3 થઈ જશે. તો આટલા સેન્ટીમીટર જેટલી ત્રુટિ આવે એટલે નિરપેક્ષ ત્રુટિ. ક્ષેત્રફળનું મૂલ્ય
165 ±3 સેન્ટીમીટર જેટલું થાય. તો આ રીતે તમે ખાસ ધ્યાન રાખો કે ત્રુટિ જેટલા અંકની હોય એટલા જ સાર્થક અંક એમાં રાખવા, અને આના અંદર ગુણાકાર ભાગાકાર કરતા હોય તો આમાં 3 સાર્થક અંક ઓછામાં ઓછા, તો આમાં પણ 3 જ હોવા જોઈએ, બાકીના તમે રાખી શકો નહીં. આ એક પહેલો નિયમ હતો. એટલે આમ તો અગાઉ આપણે જોઈ ગયા તો એવો જ નિયમ છે, એમાં કાંઈ નવીન નિયમ નથી. પણ એક નિયમ ખાસ બીજો નિયમ એક આપ્યો હે કે ઘણી બધી વખત જો કે તમે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના સરવાળા કરતા હોય, બાદબાકી કરતા હોય, તો સાર્થક અંક કેટલા રાખો? દશાંશ ચિહ્ન પછીના સાર્થક અંક રાખો. પણ બાદબાકી કરતા હોય તો સાર્થક અંક હોય એના કરતાં ઘટી શકે. ધારો કે એક પદાર્થનું દળ 5.41 ગ્રામ છે અને બીજા એક પદાર્થનું દળ છે એ 2.23 ગ્રામ છે અથવા 2.21 ગ્રામ જેટલું કોઈ પણ હોય, તો કુલ દળ કેટલું થશે? તો કે m1 + m2. તો કુલ દળ કેટલું થાય? બેનો સરવાળો 2, પછી 6 અને 7, આટલું દળ થયું, આટલા ગ્રામ દળ થયું. તો આમાં સાર્થક અંક 3 હતા, આમાં 3 હતા, તો આમાં 3 જ રહ્યા. અને પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા છે, તો આમાં પોઈન્ટ પછી 2 જ આંકડા. પણ ઇન કેસ ધારો કે તમે બાદબાકી કરતા તો આમાં 3 સાર્થક અંક, આમાં 3, સરવાળામાં 3 જ રહ્યા બદલાને. પણ બાદબાકી કરતા હોય ધારો m1 - m2, તો શું થશે? 5.41 - 2.21, તો 0, 2 અને અહીંયા શું થશે? તો કે 3 આવશે. તો આના માટે જો કે બાદબાકી માટે નિયમ કેવો છે કે ઓછામાં ઓછા સાર્થક અંક, તો અહીંયા 2 જ રાખી શકો, અહીંયા 3 થઈ ગયા. પણ ઘણી બધી વખત ધારો કે તમને આવું ઉદાહરણ આપ્યું કે અહીં 5.21 આપ્યું, તો બાદબાકી કરશો તો અહીં 5, તો અહીં 0 થઈ જાય. તો ખરેખર જો આમાં સાર્થક સંખ્યા 3, આમાં 3, અને આની અંદર 0.20, તો ખરેખર સાર્થક સંખ્યા આગળની તમે ગણી શકો નહીં, 2 સાર્થક અંક થઈ ગયા. એટલે ઘણી વખત એવું થાય કે સરવાળો કરો તો સંખ્યા વધી શકે. ધારો કે અહીંયા 15 હોત ને આપણે સરવાળો કર્યો, કે આનો ધારો સરવાળો તમે કરો, તો સરવાળો કરો તો સાર્થક સંખ્યા જો આના માટે આ 2, 6, 0, 2. તો આની અંદર સરવાળાનો નિયમ હોય દશાંશ ચિહ્ન પછી ઓછામાં ઓછી, તો અહીં દશાંશ ચિહ્ન પછી 62 જ છે. પણ આની અંદર જો 3 સંખ્યા, આમાં 4 સંખ્યા, તો આમાં 4 સંખ્યા આવી ગઈ. એટલે સાર્થક સંખ્યા બદલાઈ શકે સરવાળો બાદબાકીમાં, કારણ કે આપણે સરવાળા બાદબાકીમાં દશાંશ ચિહ્ન પછીની જ સંખ્યા જોવાની છે. એટલે દશાંશ ચિહ્ન પછીની ઓછામાં ઓછી રાખી શકો, બાકી સાર્થક સંખ્યા ટોટલ હોય એ આની અંદર હોય એ અંતિમ પરિણામમાં વધી પણ શકે અને ઘટી પણ શકે. તો આ એક બાબત ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે સરવાળા બાદબાકીમાં સાર્થક સંખ્યા જે મૂળ સંખ્યા હોય એના કરતાં બદલાઈ શકે. અને ત્રીજી બાબત એ કે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ છે એની અંદર n સાર્થક અંક, સાર્થક અંકની સંખ્યા અથવા સાર્થક અંક n છે. પણ જ્યારે કોઈ ભૌતિક રાશિનું માપન લ્યો તો એની અંદર આવતી સાપેક્ષ ત્રુટિ સાર્થક અંક ઉપર ડિપેન્ડેડ નથી, એનાથી સ્વતંત્ર હોય. કે ધારો કે ઉદાહરણ સ્વરૂપે તમે લ્યો કે કોઈ દળનું માપન અથવા લંબાઈનું માપન કર્યું 1.22 સેન્ટીમીટર ± 0.01, તો આની અંદર જો સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી આવશે? તો કે આ ડેલ્ટા L/L, આ હંમેશા ડેલ્ટા L હશે, એટલે 0.01/1.2. અને પ્રતિશત ત્રુટિ જોતી તો 100% વડે ગુણી દો, તો 0.01/1.22, તો આ ત્રુટિ મળશે 0.00819. પણ આમાં કેટલા અંક રાખી શકો? આમાં ઓછામાં ઓછા 1 છે, તો આમાં ઓછામાં ઓછા 1 આ જ રાખી શકો, બાકીના દૂર કરી શકો. અને 19ને દૂર કરવા પડે 0.008 થઈ જશે. પણ ધારો કે લંબાઈનું માપ અને પર્સન્ટેજમાં જોતા હોય તો એને 100% વડે ગુણી દો તો પ્રતિશત ત્રુટિ મળે 0.8% મળે. પણ લંબાઈનું માપ જો અહીંયા તમને 15.42 મળ્યું ± 0.1 સેન્ટીમીટર, તો ખરેખર સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી હોય? તો કે ડેલ્ટા L/L 0.01/15.42, તો 0.1
0.01 ભાંગ્યા 15.42 તો 0.0006 64. તો આના માટે ખરેખર જો તમે રાઉન્ડ અપ કરો તો આમાં એક જ અંક છે, તો આમાં એક જ અંક રાખી શકો, આ દૂર કરી શકો 0.0006. તો આની અંદર જો આને પર્સન્ટેજમાં ફેરવો તો 0.08% આવે, અને આને પર્સન્ટેજમાં ફેરવો તો 0.06% આવે, અને પર્સન્ટેજમાં ફેરવો તો 100% વડે ગુણી દો તો પર્સન્ટેજમાં આ રીતે આપી શકો. એ પ્રતિશત ત્રુટિ થઈ ગઈ, ઇક્વલ ન લખી શકાય, પણ આ તો ખાલી સમજવા માટે લખ્યું હોય. તો આના મતલબ શું થશે, જો આ ખાલી સમજવા માટે લખ્યું કે આમાં ત્રુટિ વધુ હોય 0.8%, એની કમ્પેરિઝનમાં આમાં ત્રુટિ ઓછી. તો આનો મતલબ શું થયો, તમે આમાં સાર્થક અંક 1 છે, આમાં સાર્થક અંક 3 છે, તો આમાં ત્રુટિ 0.8 જેટલી, આમાં સાર્થક અંક અહીંયા 1 છે ને અહીંયા 4 સાર્થક અંક, તો ત્રુટિ છે એ ઓછી. તો આનો મતલબ શું થાય, જ્યારે તમે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિનું માપન કરતા હોય તો નાનું માપન કરવાનું થાય ત્યારે તમારે ખૂબ જ ચોકસાઈ રાખવી પડે, નહીંતર ત્રુટિ મોટી થઈ જાય. એટલે અતિ નાની વસ્તુ માપન કરવાનું થાય ત્યારે તમારે ચોકસાઈપૂર્વક માપન કરવું પડે, નહીંતર ત્રુટિ ખૂબ જ મોટી આવે. તો આ બધા નિયમો હતા, પણ 3 નિયમો ખાસ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. પણ એની અંદર એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે જ્યારે ખૂબ જ બધી તો કે ગણતરી કરતા હોય, જટિલ ગણતરી કરતા હોય ખૂબ જ, તો જટિલ ગણતરી કરતા હોય તો કેટલા સાર્થક અંક રાખવા. તો ધારો કે તમે કોઈ ક્ષેત્રફળ મેળવો, તો ધારો કે આમ એક લંબચોરસ તકતીનું ક્ષેત્રફળ મેળવો. હમણાં આપણે ચર્ચા કરી, લંબચોરસ તકતીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય, થિકનેસ કયો, આ લંબાઈ કયો, અને આ પહોળાઈ કયો, બી. તો આની અંદર જો આનું ક્ષેત્રફળ તો લંબાઈ ગુણ્યા થિકનેસ, ટી ગુણ્યા એલ. આનું ક્ષેત્રફળ તો કે આ ટી ગુણ્યા બી, અને આનું ક્ષેત્રફળ તો કે લંબાઈ ગુણ્યા એલ ગુણ્યા બી. આવી જેટલી તમને 3 બાજુ દેખાય, અહીં 3 બાજુ દેખાય, એક ઉપર એવી જ પાછળ બાજુ હશે, તો આને 2 વડે ગુણી દઉં તો આનું કુલ ક્ષેત્રફળ આટલું થાય. હવે આની જ્યારે તમે ગણતરી કરતા હોય તો આ જટિલ ગણતરી થાય, તો દરેક વખતે સાર્થક અંક ધ્યાનમાં લેવાના નથી. અંતમાં તમારે આ લંબાઈ પહોળાઈને જાડે એમાંથી ઓછામાં ઓછા એટલા રાખી દેવા, બાકીના બધાને શું કરી દેવા, દૂર. એટલે જટિલ ગણતરી કરતા હોય ખૂબ જ, ત્યારે આ એક બાબત ખાસ ધ્યાન રાખે, નહીંતર શું થશે કે ગણતરીની અંદર જવાબ ખોટો આવે. એનું એક ઉદાહરણ આપ્યું, ધારો કે 9.58 છે. હવે એનું વ્યસ્ત કરો તો શું જવાબ આવે 9.58નો, તો કે 9.58નું જો વ્યસ્ત કરો તો 1/9.58, તો આનું વ્યસ્ત કરશો તો આનો જવાબ આવશે, આનું વ્યસ્ત 0.10438 XY. તો આની અંદર આપણે ભાગાકારમાં નિયમ છે, આ એક ચોક્કસ છે, આનું વ્યસ્ત આ સંખ્યા લંબાઈ દર્શાવે. તો લંબાઈનું વ્યસ્ત કેટલું થાય, તો કે આટલું થાય. કેટલા અંક રાખી શકો, તો કે આની અંદર તમે 3 જ અંક રાખી શકો, એટલે 100 ને કેટલા રાખ્યા, 4. હવે આ 104નું વ્યસ્ત કરો તો ફરી પાછા તમને કેટલા આવવા જોઈએ, 9.58 આવવા જોઈએ. 1/0.104, તો એનો તમને 9.61 આ રીતે મળે. હવે જો રાઉન્ડ અપ કરો તો આટલા અંક રાખવાના, આ 53 દૂર કરી દો તો આગળ શું થશે, 1 ઉમેરાઈ જશે. તો આના માટે જો આટલી કિંમત થશે, 9.58નું વ્યસ્ત આ થશે, અને એનું વ્યસ્ત વળી પાછું આ થશે. ખરેખર તો તમે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિને 2 વખત વ્યસ્ત કરો તો વળી મૂળ આવી જાય. એટલે ધારો કે આમ એક ફોટો ફ્રેમ હોય, વ્યસ્ત કરો એટલે ધારો કે આમ ફોટો ફ્રેમ હે, અને એક વખત ફેરવો તો શું થશે, 180 અંશનું નીચે તરફ થઈ જશે. વળી 180 અંશનું ફેરવો તો શું થશે, મૂળ આવી જશે. તમે આમ રોટેટ આપતા જ અને 180 અંશ ઊંધું કરી દો, વળી ઊંધું કરો તો વળી પાછું કેવું થઈ જશે, તો કે મૂળ સ્થિતિ આવી જાય. એમ આનું વ્યસ્ત કરો અને વળી પાછું એનું વ્યસ્ત કરો તો મૂળ આવવું જોઈએ.
પણ આવતું નથી, એનો મતલબ કાંઈક ગણતરીમાં ભૂલ છે. તો આવી વખતે જો કે જટિલ આવી ગણતરી હોય ત્યારે એક સાર્થક અંક આમાં હોય એના કરતાં વચ્ચેની મધ્યસ્થ ગણતરીમાં એક વધુ રાખો. એટલે અહીં જો આપણે એક વધુ રાખ્યો હોત, 8ને દૂર કરે, 4 રાખ્યા હોત, આને દૂર કર્યો, અને જો આનું તમે વ્યસ્ત કરો, આનું વ્યસ્ત હવે કરશો કે 1/0., તો 9.57 કે આ રીતે મળશે. અને આને તમે દૂર કરો તો લગભગ આની અંદર 3 આંકડા છે, તો આની અંદર 3 જ રાખી શકો, 9.5 અને 8 થઈ જશે, તો 58 સમથિંગ જ મળશે. એટલે આવી જટિલ જ્યારે ગણતરી હોય, ખૂબ જ લાંબી ગણતરી હોય, ત્યારે ધ્યાન એક રાખવાનું કે જે ધારો કે આની લંબાઈ પહોળાઈની અંદર આની થિકનેસ આપી 2.01, તો આમાં 3 અંક છે, તો આ બધી ગણતરીમાં 4 અંક સુધી જ ગણતરી કરવી, 4 અંક લઈને જ ગણતરી, એક જે સાર્થક અંકો એ એક વધુ લઈને ગણતરી કરવી, અને અંતમાં પછી 3 કરી દેવા. એટલે વચ્ચેની જે ગણતરી એ જટિલ ગણતરી, એમાં સાર્થક અંક વધુ લેવા. એટલા માટે જો ઘણા બધાને પ્રોબ્લેમ થયો હશે, આપણે પહેલું બીજું ત્રીજું ઉદાહરણ જોયું હતું ગ્રહોના અંતર મેળવવાના, તો એમાં દરેકને અલગ અલગ જવાબ આવતો હોય. શા માટે? તો કે અમુક વિદ્યાર્થી 4 અંક લે, અમુક 5 લે, તો જવાબ અલગ અલગ આવી શકે. એટલે અહીંયા શક્ય હોય તો વધુ અંક લઈને જ ગણતરી કરીને છેલ્લે પછી રાઉન્ડ ઓફ કરવું, વચ્ચે ક્યાંય રાઉન્ડ ઓફ કરવું નહીં. તો અહીંયા સુધી રાખશે. આ બધા નિયમ વાંચી જાજો, આટલા બધા કાંઈ લખવાની જરૂર નથી. સરવાળા બાદ બાકીના, ગુણાકાર ભાગાકારમાં એક તમને જે સ્વાધ્યાયના 3 દાખલા આપ્યા એ જ લખવાના, એના સિવાય તમારે કાંઈ હોમવર્ક નથી. પણ આમાંથી થોડુંક યાદ રાખવાનું, કદાચ કેમેસ્ટ્રીમાં ભણી ગયા હશો એટલે વધારે તો કાંઈ એમાં જરૂર નથી. એટલે અહીંયા સુધી રાખશે. અસ્તુ.